गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 चैप्टर नंबर 6 सुरेख असमता। गई कालना लेक्चर में आपणे व्यवहारिक दाखला जोयेला। व्यवहारिक दाखला में ऊपर तमने हास्यमां नोंध पण लखावेली कि न्यूनतम एटले कि ओछामां ओछा एटले ग्रेटर देन और इक्वल टू नी मददथी दाखलो गणता था। महत्तम एटले कि वधुमां वधु तेमां आपणे लेस देन और इक्वल टू नी मददथी दाखलो करेलो। तो हवे एना पछीनुं स्वाध्याय जोईए तो तमारे ग्राफ ड्रो करवाना आवशे। तो आ ग्राफ ड्रो करता पहला फरीवार कही दऊं कि तमारे नोट में कंटीन्यू साथे साथे ज पेन्सिल अथवा तो पेन थी डायरेक्ट दौरशो तो पण चालशे। स्केल माप के अमुक दाखला में लेवू पड़तुं होय छे ए ज्यारे आवशे त्यारे हूँ कही दईश, बाकी लेवानी जरूर नथी। फूटपट्टीनी मददथी तमे डायरेक्ट ग्राफ ड्रो करी शको छो। आलेखनो कोई उपयोग करवानो नथी अने बने तो बधा फरजियात पेनथी ज दौरी नाखजो, बराबर। तो ग्राफ ड्रो करवाना छे, कई रीते करवाना अने ग्राफ कई रीते मळता होय छे तो आखुं बोर्ड न भराय त्यां सुधी पहेला ध्यान राखजो एटले वधारे आइडिया तमने आवी जशे। एक ज सरखा दाखला एक ग्राफ में, मतलब कि एक्स अक्ष और वाय अक्ष पर पहला आपणे एक ज रेखा आपी होय एनो ग्राफ शीखीए, पछी मानी लो एक करता वधु आपे, बे आपे, त्रण आपे, त्यारे शुं करवुं ए पण चर्चा आपणे एना पछी करीशुं। तो पहला तो ये नवुं स्वाध्याय चालू करता पहला ये थियरी है कि ग्राफ जो आपणे ड्रो करवाना छीए ते कि कोईपण रेखा होय, रेखा ए यामाक्षो 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 एटले कि एक्स अक्ष अने वाय अक्ष यामाक्षोनुं 3 भागमां विभाजन करे। रेखा है ए यामाक्षोनुं 3 भागमां विभाजन करे, 3 भागमां विभाजन करे। कया कया 3 भागमां? तेमानुं पहेलुं कि रेखा परना बिंदुओ, रेखा परना बिंदुओ अने बीजू तो कि रेखानी बंने बाजुना, रेखानी बंने बाजुना अर्धतल, अर्धतल रेखा परना बिंदुओ अने रेखानी बंने बाजुना अर्धतल। जो एक्स अक्ष वाय अक्ष लखता नहीं कोई, मानी लो कोई रेखा तमने आवी मळी, तमे ड्रो करी छे तो आ रेखा पर जे बिंदु हशे ते अथवा रेखानी बंने बाजुना अर्धतल, तो घणा एवुं बोले डाबी बाजू अने जमणी बाजू। આવી રીતે આડી રેખા હોય, સમક્ષિતિજ રેખા હોય તો ઘણા એવું બોલે ઉપર અને નીચે, પણ એના કરતાં અર્ધતલ શબ્દ વાપરો। માની લો કોઈ ક્રોસ રેખા આપી તો તમે શું કહેશો? ઉપરનું, નીચેનું, ડાબું, જમણું, એના કરતાં રેખાની બંને બાજુના અર્ધતલ। એક આ પહેલું અર્ધતલ, આ બીજું અર્ધતલ અને એક આ રેખા જે છે તે રેખા પરના બિંદુઓ। તો કોઈ પણ રેખા હશે એ યામાક્ષોનું 3 ભાગમાં વિભાજન કરે, રેખાની બંને બાજુના અર્ધતલ અને રેખા પરના બિંદુઓ। એટલું જ ખાલી શીખવાનું છે। આમાંનામાં વધારે કે માની લો કે રેખાનું સમીકરણ હોય કેવું, તો રેખાનું સમીકરણ કદાચ આવું આપે ax + by ગ્રેટર ધેન c અથવા ax + by લેસ ધેન c। યાદ કરો, છઠ્ઠું ચેપ્ટર શરૂ કર્યું, પહેલો જ દિવસ થિયરીમાં તમને કરાવેલું। ax + by ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ c અને ax + by લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ c। आ 4 असमता लखावेली ने एमां ग्रेटर देन अने लेस देन वाली असमता ने आपणे शुं कहेता हता? याद छे? शुद्ध असमता। शुं कहेता हता? शुद्ध असमता। ज्यारे ग्रेटर देन अने लेस देन और इक्वल टू वाली हती एने आपणे कहेता हता मिश्र असमता, एने कहेता हता मिश्र असमता। तो हवे एवुं याद राखजो, ग्रेटर देन के लेस देन होय तो तमारे त्रुटक रेखा दौरवानी। केवी दौरवानी? त्रुटक रेखा। ग्रेटर देन और इक्वल टू अने लेस देन और इक्वल टू होय तो तमारे दौरवानी घाटी रेखा, तो तमारे दौरवानी घाटी रेखा। याद रहेशे? तो एटलुं ज तमारे खाली शीखवानुं छे। पछी ग्राफ कोई पण हशे 12मा धोरणमां एक आखुं चेप्टर आवुं आवशे सुरेख आयोजन, एनी शरूआत आ ग्राफथी थती हशे। कोई पण दाखलो हशे एनी शरूआत क्यांथी थाय छे? ग्राफथी थती हशे। એટલે ગ્રાફમાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। તો એમાં વધારે ટાઈમ નહીં બગડતા આપણે ગ્રાફની શરૂઆત કરીએ। તો પહેલું ઉપર હાંસિયામાં એક વખત એટલે કે તમારે જ્યાં ક્વેશ્ચન નવો શરૂ થતો હોય ત્યાં નોંધ લખી હોય તો લખી નાખજો। લખો અસમતાનો ઉકેલ ગણ, અસમતાનો ઉકેલ ગણ આલેખ પર 2D એટલે કે દ્વિપરિમાણીય ભૂમિતિ, દ્વિપરિમાણીય ભૂમિતિ યામ સમતલમાં મેળવો, યામ સમતલમાં મેળવો। ચાલો એમાંનો પહેલો 2x + y ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6, 2x + y ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6। ચાલો આનો આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવો છે।
તો આમાં છે ને હું પહેલી વખત દાખલો ગણાવતા પહેલાં હું તમને અમુક નોટ આપીશ, એટલે કે હિન્ટ આપીશ, એ તમે જોઈ લેશો ને એટલે એ મુજબ જ કોઈ પણ દાખલો ગણવાનો થશે. તો એનું પહેલો પોઈન્ટ નોટમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પહેલો પોઈન્ટ ઉપર હાસ્યમ લાઇનમાં લખી નાખશો તો પણ ચાલશે. ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર ધેન કે લેસ ધેન 0 બનાવો. 0 બનાવો. જે અસમતા તમે આપી છે અસમતા તમે બદલવાના નથી. તો શું કરવાનું? આ 6 છે ને ડાબી બાજુ લઈ જાઓ. 6 છે એને ડાબી બાજુ લઈ જાઓ તો આવું બને 2x + y - 6 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 બની ગયું. 4માંથી જે કોઈ પણ અસમતા આપી તે લેસ ધેન 0 ગ્રેટર ધેન 0 બનાવો. બની ગઈ. હા, હવે આ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ માટે, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ માટે, ગ્રેટર ધેન માટે કે લેસ ધેન માટે કોઈ પણ અસમતા માટે તમે ગ્રાફ ડ્રો કરી શકો નહીં. તો શું કરવાનું? તો કે નંબર 2 ઇક્વલ ટુ 0 લેતા, ઇક્વલ ટુ 0 લેતા. ચાલો લઈ લઈએ ઇક્વલ ટુ 0. તો 2x + y - 6 બરાબર 0 લેતા. 2x + y - 6 બરાબર 0 લેતા. થઈ ગયો બીજો પોઈન્ટ. હવે તો કે નંબર 3 ટેબલ બનાવો. ચાલો ટેબલ બનાવો. શેનું ટેબલ? x અને y નું. x અને y નું લખીએ અહીંયા x, ચાલો અહીંયા y. પૂરું. x ની y ની કિંમત તમારે જે લેવી હોય તે લઈ શકો, પણ બને ત્યાં સુધી હું વારાફરતી એક 0 લઉં. ચલો x ની કિંમત હું 0 લઈ લઉં. x ની કિંમત 0. તો y ની કેટલી મળે? મૂકો 2 × 0 એટલે 0. y એઝ ઇટ ઇઝ -6 સામે જાય તો y બરાબર કેટલા? તો કે 6. તો y ની કિંમત મળી 6. ચલો y ની કિંમત 6 મળી. y 0 લઈ લ્યો y 0. તો બોલો x ની કિંમત કેટલી મળે? તો કે 3. x ની કિંમત 3. મૂકો y 0 -6 સામે જાય તો 6. 2 ભાગાકારમાં આવે તો 6 / 2 એટલે 3. 2 બિંદુ મળી ગયા. હા, તો ગ્રાફ ઉપર બતાવી દો 2 બિંદુ. જે બિંદુ મળી ગયા એ ગ્રાફ ઉપર બતાવી દો. ચાલો x અક્ષ અને y અક્ષ. એક બિંદુ છે 0, 6. 0, 6 એટલે y અક્ષ ઉપરનું બિંદુ છે 0, 6. અહીંયા કંઈક આવે. બોલો હા કે ના? આ બિંદુ મારું કયું? તો કે 0,6. લખતા નહીં હો કોઈ. બીજું બિંદુ તો કે 3, 0. આ જે માપ છે એના કરતાં તો અડધું એટલે અહીંયા કંઈક આવશે. આ બિંદુ છે મારું 3,0. 2 બિંદુ મળી જાય ને તો રેખા તમને મળી જાય. 2 બિંદુને જોડતી રેખા દોરી દો. ચલો આ રેખા ડ્રો કરી દીધી. માની લેજો કે મારા બિંદુમાંથી જ પસાર થાય છે. થોડું ઘણું આમ તેમ બોર્ડ ઉપર છે એટલે રહેશે. મળી ગયા. તો ટેબલ બનાવ્યા બાદ તો રેખા થઈ ગઈ. હવે શું? હવે આ રેખા ક્યાં જાય છે? ઉપરની તરફ જાય છે, આ બાજુ આવે છે, ક્યાં જાય છે એ નક્કી કરવું પડે. તો નંબર 4 કોઈ પણ બિંદુ ધારો. નંબર 4 કોઈ પણ બિંદુ ધારો. ચાલો કોઈ પણ તમને એણે બિંદુ ધારવાનું કીધું તો હું બને ત્યાં સુધી 0, 0 ધારીશ. શું ધારીશ? 0, 0. બધા દાખલામાં તમે એ સિવાયનું કોઈ પણ બિંદુ ધારી શકો એમ છો. ક્યારેક એવું બનશે કે રેખા ઉગમ બિંદુ એટલે કે 0, 0 માંથી જ પસાર થાય ત્યારે ન છૂટકે આપણે એક બીજું બિંદુ ધારશું, પણ બને ત્યાં સુધી 0, 0 ધારો. ચાલો મૂકો અહીંયા 0, 0. આ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે ને, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. ઇક્વલ ટુ 0 માં નહીં, એની ઉપરના સ્ટેપમાં મૂકો અહીંયા 0. તો હું સાઈડમાં ગણતરી બતાવું છું. 2 × 0 + 0 - 6 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. સાદુરૂપ આપતા જવાબ આવે છે -6 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. શું આ વાત સાચી છે? અસમતા જે એણે આપી છે એવું કહે છે -6 મોટા છે અને 0 નાના છે. શું આ સાચું છે? તો કે ના. તો હવે રેખા તમને શું બતાવે? રેખા એવું બતાવશે કે તમે જે બિંદુ ધાર્યું છે એ બિંદુ અસમતામાં મૂકતા જો અસમતા સાચી પડે તો રેખા એ બિંદુ તરફ જાય છે. જો અસમતા ખોટી પડે તો રેખા એ બિંદુથી વિરુદ્ધ જાય છે. તો અત્યારે આ રેખા અહીંયા છે, 0, 0 બિંદુ અહીંયા છે, અસમતાનું પાલન થતું નથી. તો રેખા ક્યાં જાય છે? તો કે આ બિંદુથી વિરુદ્ધ. એટલે રેખા ઉપરના બાજુના અર્ધતલમાં જાય છે. તો આ બાજુનો શેડેડ એરિયા તમને મળે. બોલો મળે? આ તમારો ગ્રાફ. આટલું બતાવી દેવા. યાદ રહેશે? પાક્કું? ફરીવાર કોઈ પણ રકમ આપી હોય, અચળ પદ લઈ લો ડાબી બાજુ, ઓર ઇક્વલ ટુ 0 બનાવો. બની ગયા બાદ ઇક્વલ ટુ 0 લેતા કોઈ પણ ટેબલ બનાવો. ટેબલ બનાવવામાં કોઈ પણ બિંદુ લઈ શકો. હું વારાફરતી x અને y ને 0 લઉં છું. મળી ગયું. ટેબલ બનાવ્યું, રેખા મળી ગઈ. હવે વાત રહી કોઈ પણ બિંદુ ધારવાની. તો કોઈ પણ બિંદુ ધારતા મેં ધાર્યું 0, 0. તો 0, 0 મૂકતા અસમતાનું પાલન થતું નથી. એટલે રેખા અસમતા જે બિંદુ છે એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે.
તો હજી અગત્યની વાત કે આ ત્રુટક રેખા અને ઘાટી રેખાનો ઉપયોગ તો કર્યો જ નહીં તમે. જો ઓર ઇક્વલ ટુ હતું, હા, તો ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ માટે આપણે કેવી રેખા દોરશું? તો કે ઘાટી. થઈ ગઈ ને ઘાટી? ઘાટી જ છે ને, પડી ખબર? તો હવે અહીંયા બિંદુ મુકતા અસમતાનું પાલન થતું નથી એટલે રેખા એનાથી વિરુદ્ધ જાય છે. હવે તમે આટલું જોયા પછી હું એમ કહું 10 બિંદુ ધાર્યું હતું. કેટલું ધાર્યું હતું? 10 મૂકીએ ચાલો. 2 ગુણ્યા 10 તો કે 20, 20 વત્તા 10 તો કે 30, 30માંથી 6 જાય તો કે 24, 24 મોટા અને 0 નાના, 24 મોટા અને 0 નાના. વાત સાચી? હા. તો એનો મતલબ જે 10 બિંદુ છે એ તરફ રેખા જાય છે તો 10 અહીંયા જ આવે ને. એક્સ યામ 10, વાય યામ 10 બંને ભેગા થાય એ બિંદુ, તો આ બાજુ જ જાય છે ને. હા કે ના? પડી ખબર? એટલે આટલું છે આ ગ્રાફમાં. યાદ રહેશે? ઓર ઇક્વલ ટુ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ગ્રેટર ધેન લેસ ધેન 0 બનાવો, ઇક્વલ ટુ 0 લેતા ટેબલ બનાવો, કોઈ પણ બિંદુ ધારો, દાખલો પૂરો કરો. આવડશે? હજી આગળ જોઈએ. ચાલો બીજો દાખલો એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. x પ્લસ વાય લેસ ધેન 5, x પ્લસ વાય લેસ ધેન 5. પહેલો પોઈન્ટ શું કહે છે? 0 બનાવો, તો 5ને લઈ લો ડાબી બાજુ, આવું થાય. x પ્લસ વાય માઇનસ 5 લેસ ધેન 0. લેસ ધેન માટે ગ્રાફ નો ડ્રો કરી શકો, ઇક્વલ ટુ માટે તો કરી શકો ને. તો x પ્લસ વાય માઇનસ 5 બરાબર 0 લેતા, હા કે ના? ટેબલ બનાવો, x અને y નું ટેબલ. ચાલો x 0 તો y મળે 5, y 0 x મળે 5. ઘણાને એમ થાય ક્યાંથી લાવે છે? આ ઉપરની રેખામાં એક વખત x0 મૂકો ને એક વખત y0 મૂકો. ચાલો મળી ગયા બે બિંદુ, દોરીએ ગ્રાફ. ચાલો એક ગ્રાફ છે 0 5, 0 5 એટલે માની લો અહીંયા આવ્યું. એક છે 5 0 તો 5 0 એટલે અહીંયા આવ્યું. આ બેમાંથી પસાર થતી રેખા મારે ડ્રો કરવાની છે. મેં ભૂલમાં રેખા ડ્રો કરી દીધી. ચાલો આ મારી રેખા, પણ રેખા મારે દોરવાની હતી ત્રુટક. કેમ? માત્ર લેસ ધેન. શું આવ્યું? લેસ ધેન. તો હું ત્રુટક કરી નાખું, ચાલશે? થઈ ગઈ ત્રુટક. હવે આ રેખા ક્યાં જાય છે નક્કી કરવું હોય તો શું કરવાનું? કોઈ પણ બિંદુ ધારો. કયું ધારશો? 0 0 મૂકી દો અહીંયા મૂકો. 0 વત્તા 0 માઇનસ 5 લેસ ધેન 0 એટલે એવું કહે છે -5 લેસ ધેન 0. વાત સાચી? 0 મોટા ને -5 નાના. હા, તો એનો મતલબ તમારી રેખા જે તમે બિંદુ ધાર્યું એ તરફ આવે છે. આવી? પૂરું થઈ ગયું. આવડશે? આ ગ્રાફ પણ થઈ ગયો પાક્કું. હજી એક દાખલો જોઈએ. 3x પ્લસ 4y લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 12. 3x પ્લસ 4y લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 12. પહેલાં 12 ને ડાબી બાજુ લઈ લો તો 3x પ્લસ 4y માઇનસ 12 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. ચાલો હવે તો કે ઇક્વલ ટુ 0 લેતા 3x પ્લસ 4y માઇનસ 12 ઇક્વલ ટુ 0 લેતા ટેબલ બનાવ્યા જાય x અને yનું ટેબલ. એક વખત x0 એક વખત y0. x0 મૂકો તો 3 ગુણ્યા 0 એટલે 0, -12 સામે જાય તો +12, 12 ભાગ્યા 4 એટલે હા હવે 3. y0 મૂકો તો 4 ગુણ્યા 0 0, -12 સામે 12 ભાગ્યા 3 એટલે 4. મળી ગયા બે બિંદુ. કોઈ પણ રેખા ડ્રો કરવા માટે બે બિંદુની જરૂર પડે. તો ચલો 0 3 ને 4 0 સંખ્યા રેખા ઉપર બતાવી દો. 0 3 x y યા ઉપર 0 3, 4 0 એનાથી થોડું અલગ. આ તમારે ટુ ધ સ્કેલ ડ્રો કરવાની જરૂર નથી, અટકળે તમને ખબર પડી જવી પડે. લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે, ઘાટી રેખા ડ્રો કરવાની છે, કરી દો ઘાટી રેખા. ચાલો થઈ ગઈ. હવે આ રેખા ક્યાં જાય છે ચેક કરવું હોય તો નંબર 4 કોઈ પણ બિંદુ ધારો 0 0 મૂકી દઈએ અહીંયા. 3 ગુણ્યા 0 આ પણ બતાવવાની જરૂર નથી હો. 4 ગુણ્યા 0 -12 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. સાદરૂપ આપતા આવું થાય છે -12 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. -12 નાના ને 0 મોટા. વાત સાચી. એનો મતલબ તમે જે બિંદુ ધાર્યું એ બાજુ રેખા આવે છે. આવી ગઈ. આ તમારો શેડેડ એરિયા, એ તમારો ભાગ. અને ઘાટી રેખા દોરવાની હતી ને, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હતું એટલા માટે. આવડશે? તો આવા જ દાખલા છે, જોઈએ પહેલાં. ચાલો આગળનો દાખલો. y પ્લસ 8 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2x. તો આવું લખાય. y ને સામે જવા દો. 0 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2x માઇનસ y માઇનસ 8. અથવા આને આ રીતે લખી નાખો 2x માઇનસ y માઇનસ 8 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. આગળવાળું પાછળવાળું આગળ. અસમતા બદલાઈ ગઈ.
तो चलो 2x - y - 8 बराबर 0 लेता एक्स અને વાયનું ટેબલ. ચાલો એક્સ અને વાયનું ટેબલ. એક વખત એક્સ 0 લેશો તો -8 જાય સામે +8 વાયની સાથે માઇનસ એને આપી દો તો આ મળે 0 - 8. હા કે ના? વાય 0 લેશો તો એક્સ બરાબર મળશે 4. બે બિંદુ મળી ગયા, રેખા ડ્રો થઈ જાય. એક્સ અક્ષ વાય અક્ષ. એક બિંદુ 4 0 એટલે અહીંયા આવે. એક 0 - 8 -8 એટલે વાય અહીંયા આવે. આમાંથી પસાર થતી રેખા ડ્રો કરવાની. આ રેખા ઘાટી, કારણ બેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ અથવા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. ચોથો પોઈન્ટ, કોઈ પણ બિંદુ ધારો 0 0 2 × 0 0 -0 0 -8 તો -8. -8 નાના અને 0 મોટા. -8 નાના અને 0 મોટા. વાત સાચી છે. એનો મતલબ રેખા ઉગમ બિંદુ તરફ આવે છે. આ તમારો ભાગ. રેખા ઉગમ બિંદુ તરફ આવે છે. આવડશે? અને પછીનો દાખલો લઈએ. 2x - 3y > 6. 2x - 3y > 6. પહેલો પોઈન્ટ > 0 < 0 બનાવો. ચાલો 6 ને લઈ લો ડાબી બાજુ. 2x - 3y - 6 > 0. > છે ઇક્વલ ટુ લઈ લો તો 2x - 3y - 6 બરાબર 0 લેતા બનાવો x અને y નું ટેબલ. x અને y. x લઈ લો 0 તો y મળે -2. કેસે -6 ગયા સામે 6 ભાગ્યા -3 -2. y લઈ લો 0, x મળે 3. x મળે 3. હા કે ના? ચાલો બે બિંદુ તો મળી ગયા. પસાર થતી રેખા ડ્રો કરીએ. x અક્ષ y અક્ષ. એક 0 -2 એટલે અહીંયા આવવાનું. એક 3 0 એટલે અહીંયા આવવાનું. આ બેમાંથી પસાર થતી રેખા મારે કેવી ડ્રો કરવી? તો કે ગ્રેટર દેન છે, માત્ર ત્રુટક થઈ ગઈ. હવે આ રેખા ક્યાં જાય છે નક્કી કરવું હોય તો નંબર 4, કોઈ પણ બિંદુ ધારો અહીંયાથી જ તે ઓરિજિનલ રકમમાંથી નહીં. 2 × આ ઇક્વલ ટુ 0 લીધા ને એના ઉપરના સ્ટેપમાંથી જ તે 2 × 0 0 -3 × 0 0 0 - 0 0 -6 > 0. એનો મતલબ -6 મોટા અને 0 નાના. વાત ખોટી છે. એનો મતલબ રેખા જે અમે બિંદુ ધાર્યું છે એમાં તરફ નથી જતી, એનાથી વિરુદ્ધ જાય છે. એનાથી વિરુદ્ધ એટલે નીચે તરફ આવે છે. 0 0 બાજુ જતી હોય તો અસમતાનું પાલન થાય. જોઈએ આગળનો દાખલો. x - y < or = 2. x - y < or = 2. ચાલો 2 ને લઈ લો ડાબી બાજુ. x - y -2 < or = 0. તો x - y -2 બરાબર 0 લેતા x અને y નું ટેબલ. ચાલો એક વખત x0, એક વખત y0. x ને 0 લેશો તો y મળશે -2. y ને 0 લેશો તો x મળશે 2. સંખ્યા રેખા દોરો. 0 - 2 નીચે આવ્યું. 2 0 અહીંયા આવે. બેમાંથી પસાર થતી રેખા ઘાટી દોરવાની. દોરો ઘાટી. હા કે ના? હવે આ રેખા ક્યાં જાય છે? તો કે 0 0 ધારીને ચેક કરો. મૂકો અહીંયા. 0 - 0 0 -2 તો કે -2 નાના 0 મોટા. વાત સાચી. એનો મતલબ રેખા ઉગમ બિંદુ તરફ આવે છે. રેખા ઉગમ બિંદુ તરફ આવે છે. એના પછીનો દાખલો લઈએ. -3x + 2y < -6 આ દાખલો ઘણા ડાયરેક્ટ પણ સોલ્વ કરતા હોય છે, પણ આ દાખલામાં ભૂલ ન પડવા દેવી હોય તો શરૂઆત જે 3x થી થાય છે ને એને માઇનસ નહીં રાખવાના. તો 2y ને આગળ લેવા હોય તોય લઈ શકો. 2y ને આગળ લેવા હોય તોય લઈ શકો, પણ 2y વાળો આગળ હોય એવો દાખલો ગણ્યો નથી. તો એના કરતાં શું કરશો? એક કામ કરો, માઇનસ વડે ગુણાકાર કરી નાખો તો અસમતાનો નિયમ છે. માઇનસ વડે ગુણાકાર કરો તો અસમતા બદલાય. બદલી કાઢો. ચાલો 3x - 2y > or = નું < -6 નું 6. તો 3x - 2y - 6 < or = 0. તો 3x - 2y - 6 બરાબર 0 લેતા. ઓકે ના? ચાલો મૂકીએ કિંમત. ટેબલ બનાવો. x અને y નું ટેબલ. એક વખત x0, એક વખત y0. લઈ લો x0 3 × 0 0 -6 સામે જાય તો +6 6 ભાગ્યા -2 એટલે -3. y ની કિંમત -3. y ની કિંમત 0 લેશો તો x મળશે 2. x મળ્યા 2. આવડશે? 0 - 3 2 અને 0. દોરીએ x અક્ષ અને y અક્ષ. બોલો 2 0 ક્યાં આવે? x આમ 2, x આમ 2, y આમ 0 એટલે આ જ બિંદુ 2 0.
0 -3 અહીંયા નીચે ઘાટી રેખા છે, ઘાટી રેખા દોરવાની ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે, હા કે ના? રેખા ક્યાં જાય છે ચેક કરવું હોય મૂકી દો 0, 3 × 0 0, 2 × 0 0, -6 નાના 0 મોટા, વાત સાચી. રેખા ઉપર તરફ આવે છે, રેખા ઉપર તરફ આ રીતે આવે છે. આવડશે? ચાલો એના પછીનો દાખલો 3y - 5x < 30. 3y - 5x < 30. ભલે y આગળ રહ્યા, આમાં કદાચ કોઈને અગવડતા હોય તો y એમનામ રહેવા દઈએ. 30 ને લઈ લો ડાબી બાજુ તો 3y - 5x - 30 < 0. તો 3y - 5x - 30 બરાબર 0 લેતા, હા કે ના? બનાવો ટેબલ x અને y નું. ચાલો એક વખત x0 લઈ લો, x0 તો -30 સામે જાય તો +30, 30/3 એટલે 10. y0 લઈ લો તો -30 સામે જાય તો +30, 30/-5 એટલે -6. મળી ગયા બિંદુ x અને y. ચલો x અને y. 0 10 એટલે ઉપર આવે, -6 x એમ -6 એટલે અહીંયા આવે. આમાંથી પસાર થતી રેખા કેવી દોરવાની? ત્રુટક. કેમ? માત્ર લેસ ધેન છે એટલા માટે, કાંઈ વાંધો નહીં. હવે રેખા ક્યાં જાય છે નક્કી કરવું હોય તો કોઈ પણ બિંદુ ધારો 3 × 0 0, 5 × 0 0, 0 - 0 0, 0 - 30 એટલે -30 નાના 0 મોટા, વાત સાચી. રેખા 0 0 જે બિંદુ ધાર્યું હતું એ તરફ આવે છે, નીચેની તરફ આ રીતે આવે છે. ગોટ ઇટ? એના પછીનો દાખલો જોઈએ. તો એક દાખલો તમારે ઘરેથી કરવાનો. ચાલો એક કરાવી દો. 5x + 4y < 40. 5x + 4y < 40. < ને ડાબી બાજુ લઈ લો તો 5x + 4y - 40 < 0. ઇક્વલ ટુ 0 માટે ગ્રાફ બનશે તો 5x + 4y - 40 બરાબર 0 લેતા x અને y નું ટેબલ બનાવ્યા જાય. ચલો x0 એક વખત y0. x ની કિંમત 0 હોય તો y મળે 10, 40/4. y ની કિંમત 0 મૂકો તો 40 સામે 40/5 એટલે આ મળે 8. 0 10 ને 8 0. 0 10 8 0. x અક્ષ y અક્ષ. 0 10 એટલે અહીંયા આવશે, 8 એટલે એના કરતાં નાનું તો અહીંયા આવશે. આમાંથી પસાર થતી રેખા કેવી ડ્રો કરવાની? ઘાટી, કેમ કે < છે. હવે રેખા ક્યાં જાય છે નક્કી કરવું હોય તો શું? બિંદુ ધારો 0 0 ધરાય. 5 × 0 0, 4 × 0 0, -40 નાના અને 0 મોટા, વાત સાચી. તો કે હા, તો એનો મતલબ રેખા તમે જે બિંદુ ધાર્યું છે તરફ આવે છે. ચાલો આગળનો એક્ઝામ્પલ. x + y < > 5. x + y < > 5. 5 ને લઈ લો ડાબી બાજુ. x + y - 5 < > 0. x + y - 5 < 0 લેતા ચલો x અને y. એક વખત x0 એક વખત y0. x ની કિંમત 0 લેતા y મળે 5, y ની કિંમત 0 લેતા x મળે 5. દોરો. એક આવે 0 5, x આમ 0, x આમ 0, y આમ 5, y આમ 5 એટલે અહીંયા, x આમ 5 એટલે અહીંયા, y આમ 0 આ લાઈન ઉપર. આ બેમાંથી પસાર થતી રેખા કેવી ડ્રો કરવાની? તો કે ઘાટી. હવે આ રેખા ક્યાં જાય છે નક્કી કરવું હોય તો 0 0 મૂકીને ચેક કરો. મૂકો. 0 + 0 0, -5 મોટા અને 0 નાના, વાત ખોટી. એનો મતલબ રેખા તમે જે બિંદુ ધાર્યું હતું એનાથી વિરુદ્ધ કામ કરે છે, ઉપરની તરફ જાય છે. નેક્સ્ટ વન. x - y < 3. x - y < 3. ચાલો તો x - y - 3 < 0. x - y - 3 બરાબર 0 લેતા x અને y નું ટેબલ બનાવ્યા જાય. x આમ 0, y આમ 0. x0 તો y મળે -3. તો x0 -3 સામે ગયા તો +3, y ની સાથે માઇનસ છે ને આપી દો.
y0 તો x મળે 3. સંખ્યા રેખા ઉપર 0 -3 એટલે -3 નીચે આવે, 3 0 એટલે અહીંયા આવે, લેસ ધેન છે, ત્રુટક રેખા ડ્રો કરવાની. હા, રેખા ક્યાં જાય છે ચેક કરવું હોય તો કોઈ પણ બિંદુ ધારો 0 -0 0 0 -3 -3 નાના અને 0 મોટા, વાત સાચી. એનો મતલબ રેખા ઉગમ બિંદુ તરફ આવે છે. કેમ ઉગમ બિંદુ જ કહીએ છીએ? આપણે 0 0 જ ધારીએ છીએ. તમે કોઈ પણ બિંદુ લઈને ચેક કરી શકો, મેં જે તમને પહેલા દાખલામાં કરાવ્યું હતું. ઓકે, અને એક દાખલો તમારે ઘરેથી કરવાનો છે, લખી નાખો 3x + 2y ≥ 6. 3x + 2y ≥ 6. 3x + 2y > 6. 3x + 2y < 6 અને 3x + 2y < 6. દાખલાની રકમ સેમ છે, માત્ર અસમતા બદલી છે, માત્ર અસમતા બદલી છે. તો હવે એક દાખલો હું તમને ગણાવું કે એવો આવ્યો નથી. x - y < 0. x - y < 0. તો પહેલો પોઈન્ટ <0 < 0 બનાવો, ઓલરેડી છે જ. તો બીજો પોઈન્ટ x - y = 0 લેતા, હા કે ના? x - y = 0 લેતા. તો ચલો x અને y, એક વખત x0 એક વખત y0. ચલો x0 મૂકો ને તો y0 જ મળે છે, y0 મૂકો ને તો x 0 જ મળે છે. તો તમને એમ થાય કે બે બિંદુ મળી ગયા, રેખા દોરાઈ ગઈ. ના, આ બંને બિંદુ એક જ છે. જુઓ 0 0 0 0 0 0 0 0, બંને બિંદુ એક જ છે. તો આવા કિસ્સામાં શું કરવાનું? તમે કોઈ પણ બિંદુ ધારો. બીજું માની લો કે વાયયામ હું 1 ધારું. કેટલા ધારું છું? 1. વાયયામ મૂકો, અહીંયા 1, અહીંયા 1 ને, તો આ 1 સામે જાય તો +1, -1 હતા સામે જાય તો +1, તો x પણ શું મળ્યું? 1. x પણ શું મળે? 1. હવે તમને બે અલગ બિંદુ મળ્યા, તો જોઈએ. ચાલો, x અક્ષ અને y અક્ષ. એક બિંદુ 0 0 તો 0 0, x આમ 1 ને y આમ 1, x આમ 1 y આમ 1, બે ભેગા અહીંયા થાય. આ બેમાંથી પસાર થતી રેખા ડ્રો કરવાની, ત્રુટક. હવે આ રેખા ક્યાં જાય છે નક્કી કરવું હોય તો અત્યાર સુધી તો આપણે એમ કહેતા કોઈ પણ બિંદુ ધારો ને, પણ કોઈ પણની જગ્યાએ આપણે તો 0 0 જ ધારતા હતા. તો 0 0 સિવાયનું કોઈ પણ બિંદુ ધારવું પડે, કેમ કે રેખા ખુદ 0 0 માંથી પસાર થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? તો આ સિવાય કોઈ પણ બિંદુ ધારવું પડે. આવું જ્યારે થાય ત્યારે શું કરવાનું? અક્ષ પરનું બિંદુ ધારવાનું. કોની પરનું? અક્ષ પરનું. અક્ષ પરનું એટલે શું? કાં તો x અક્ષ ઉપરનું કોઈ પણ બિંદુ લઈ લો, કાં તો y અક્ષ ઉપરનું બિંદુ લઈ લો, એટલે દાખલો જલ્દીથી સોલ્વ થઈ જાય. માની લો કે x અક્ષ ઉપર અહીંયા બિંદુ છે 1 0. કયું હોય? 1 0 મૂકી દો ઉપર રકમમાં. તો x ની જગ્યાએ હું અહીંયા 1 0 મૂકું, x = 1 - 0 <0 1 <0. બોલો આવું થાય ને? તો 1 <0 નો મતલબ એક નાના 0 મોટા, વાત સાચી? તો કે ના. તો એનો મતલબ આ જે રેખા છે, તમે જે બિંદુ ધાર્યું છે એના તરફ નહીં, પણ એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે. પડી? તો ઘણાને એમ થાય કે ઉપરનું બિંદુ ધાર્યું હોત તો હું નીચે રેખા આવે? ના ભાઈ ના. ધારો ને. ચલો y અક્ષ ઉપરનું બિંદુ ધારું છું. y અક્ષ ઉપર બિંદુ કયું હોય? તો કે 0 1. કયું હોય? 0 1 મૂકી દઈએ. 0 1 મૂકો. 0 - 1 < 0. તેનો મતલબ -1 નાના 0 મોટા, વાત સાચી? તો કે હા. તો રેખા એ બાજુ જાય છે ને એ બાજુ જ જાય છે, હા કે ના? તો અત્યાર સુધી આવા દાખલા આપણે સિંગલ વાળા જોયા. ખ્યાલ આવે છે કે રેખા જે યામાક્ષોનું 3 ભાગમાં વિભાજન કરે, એક રેખા પરના બિંદુઓ, રેખાની બંને બાજુના અર્ધતલ. તો આ ત્રુટક રેખા છે તો રેખા પરના બિંદુ નથી અને એક જ બાજુના અર્ધતલ છે. ખ્યાલ આવશે? તો આ બધા એના સિંગલ વાળા દાખલા. હવે આ દાખલામાં બીજું એ તમને ખાસ કહેવાનું કે આ બધામાં બબ્બે ચલ છે, x અને y. કોઈ સિંગલ ચલ મતલબ કે એક જ ચલ આપ્યો હોય એવો દાખલો હજી આવ્યો નથી. ખ્યાલ આવશે? તો આ થઈ ગયા આ રેખાના દાખલા, ગ્રાફ પરથી દાખલા. આ જ ગ્રાફ ઉપર આપણે આગળ વધવાનું છે. તો હવે એક દાખલામાં કદાચ એક કરતાં વધારે 2-3 રેખાએ આપી શકે, તો એ 2-3 ને આપણે એકમાં જ બતાવશું. પણ એના માટે શું પ્રોસેસ કરવી, શું કરવાનું, શું નહીં કરવાનું, એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. એટલું સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.